الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بحق الفاتحة المعظمة بسمنا وتثاني بالقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وآبائنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولكل خير ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين
مصنف هذا الكتاب فتح القريب المجيب للشيخ محمد بن قاسم بن محمد بن الشيخ أحمد بن حسن بن أحمد صبحنا وفضل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa kembali, dapat bertawajjah kembali, bermuwajjah kembali dalam rangka mengistiqamahkan, mengkontinyukan dalam kajian kita Kahmu Warga Indonesia. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai penghujung daripada hayat kita. Mudah-mudahan komunitas kita, lembaga kita, yayasan kita ini mudah-mudahan terus berlanjut sampai diteruskan oleh anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kemarin kita sudah jelaskan tentang fardu wudu, kewajiban yang harus dilakukan ketika kita berwudu. Walhasil, dengan kata lain, suatu pekerjaan yang harus dilakukan wajib, jikalau tidak dikerjakan atau tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah atau tidak bisa dibilang orang yang benar-benar berwudu. Maka dia harus memenuhi daripada 6 fardu yang kita ketahui dan kita sudah jelaskan kemarin. 6 fardu wudu yang kita harus lakukan dan kita terapkan supaya wudu kita diterima dan wudu kita sah, sehingga ketika wudu kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi kunci pertama kita, solat kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat kadangkala orang-orang yang sering ataupun curhat masalah dia, pribadi dia, bahkan ini sudah kita dengar masing-masing bahwasanya orang yang sering ataupun sudah melakukan sholat dan dia bertanya, kenapa saya sudah melakukan sholat? Terus di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya sholat itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat ataupun dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Maka ini yang menjadi PR kita masing-masing yang kita sering dengar. Mungkin kenapa solatnya tidak bisa mencegah diri dia untuk berbuat daripada kejelekan, keburukan, kemungkaran, ya karena salah satu faktornya mungkin dari wudunya. Wudunya kurang benar, wudunya belum sempurna, bahkan wudunya asal-asalan. Maka ketika wudunya tidak diperhatikan, apalagi tidak dibawa dengan ilmu, maka itulah salah satu sebab menjadikan solatnya tidak memberikan efek positif daripada dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Inna wa'dallahi haqq. Inna kana wa'dullahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu pasti benar. Tidak mungkin Allah bohong, tidak mungkin Allah dusta. Katakan kita bahwasanya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut bisa mencegah diri seseorang berbuat kemungkaran dan keji, perbuatan keji.
Jadi tidak mungkin Allah dusta kepada kita. Maka ini yang menjadi pertanyaan, kenapa masih saja ada orang yang berbuat mungkar, masih saja ada orang yang berbuat fahsya, kekejian. Yang mungkin salah satu penyebabnya dia kurang memahami akan ilmu wudu. Mungkin dia tidak tahu hukum-hukumnya, tidak tahu fardu-fardunya, tidak tahu sunnah-sunnahnya, atau dia wudu dengan asal-asalan. Nah, ini yang menjadi faktor menyebabnya di antara sebab-sebab yang lainnya. Nah, jikalau kita sudah benar wudu kita, insya Allah ke depannya solatnya bisa benar. Nah, maka ini yang diperintahkan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimah, diperintahkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin fi riwayatin aw muslimatin. Menuntut ilmu, menimba ilmu, mencari ilmu wajib, diwajibkan kepada orang yang muslim, yang laki-laki, dan muslimah yang perempuan. Ini kewajiban. Kenapa demikian? Ya karena untuk menjalani perintah-perintah yang lainnya. Tanpa ilmu, perintah yang lainnya, kewajiban yang lainnya bisa tidak memberikan efek yang positif kepadanya. Makanya Allah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semua untuk menimba, mencari ilmu, supaya ibadah kita memberikan efek positif, membuatkan hasil untuk kita ataupun untuk yang lainnya. Nah, ini sebenarnya perkara wudu ni perkara yang ringan ataupun sepele, tapi luar biasa kalau kita sudah memahami. InsyaAllah ya, InsyaAllah wudu kita, InsyaAllah solat kita, InsyaAllah akan benar, sempurna kalau wudu kita sempurna ya. Jadi ada 6 fardu-fardu wudu. Kita ulang lagi. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh daripada tangan sampai ke siku-siku, yang keempat mengusap daripada sebagian kepala atau rambut kita, kemudian membasuh daripada kaki sampai kedua mata kaki, kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib berurutan. Nah, ini 6 fardu yang kita wajib ketahui ya, supaya wudu kita sempurna. Ini tidak ada khilaf antara laki-laki dan perempuan sama, tak ada bedanya. Dia kewajiban fardu wudu ni untuk laki-laki dan perempuan, tak ada khilaf, tak ada perbedaannya di antara keduanya. Kemudian terus kita masuk setelahnya membahas malam ini tentang sunnah wudu. Jadi setiap ibadah tu ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunnah. Sunnah kita ketahui bahwasanya perkara atau pekerjaan yang ketika dilakukan maka kita akan menuai daripada pahala dari Allah. Tapi jikalau kita meninggalkan daripada perkara tersebut, perbuatan tersebut, maka kita tidak mendapatkan dosa ataupun siksaan dari Allah. Tidak mengapa-ngapa artinya. Seperti itu. Ya, dari dalam wudu juga mempunyai sunnahnya. Tapi yang kalau kita pengen mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, maka terapkan daripada sunnah wudu, supaya juga lebih sempurna juga. Karena Rasulullah SAW juga menganjurkan demikian, dan Rasulullah SAW memerintahkan juga untuk kita sebagai umatnya untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Tapi sekali lagi lihat kondisi dan situasinya. Kalau situasinya ramai orang-orang yang antri wudu, maka kondisi seperti itu kita diharuskan untuk melakukan yang fardunya saja ya, untuk memudahkan yang lainnya seperti itu. Tapi kalau kondisinya aman-aman, tak ada ngantri dan lain sebagainya, lakukan yang lebih sempurna, yakni melakukan daripada sunnah-sunnah wudu ya. Maka di sini jelaskan faslun fi sunanil wudu'i wa sunanuhu ayil wudu' asyratu asya'ah.
Satu pasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu, dan sunnah-sunnah wudunya tersebut ada 10 asyratu asya, ada 10 macam sunnah-sunnah wudunya. Wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin at-tasmiyah. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Apa at-tasmiyah? Artinya membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah yang pertama. Ketika kita mau membasuh tangan ataupun basuh muka kita, maka terlebih dahulu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa aqalluha bismillah. Sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh kita mengucapkan bismillah saja, boleh, tetap dapatkan sunnah wudu. Kalau malas mengucapkannya bismillah, dapat dah. Kalau lebih sempurna lagi, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah wa ghaslul kaffaini, yakni membasuh daripada telapak tangan. Jadi membasuh telapak tangan, misalnya biasa kan kita lihat mencuci tangan. Telapak tangan ni, nama telapak tangan ni dari pergelangan sampai ujung jari kita, itu namanya telapak tangan. Ini sunnah. Sebelum kita cuci telapak tangan kita ni, pergelangan tangan kita baca bismillah, kemudian membasuh telapak tangan. Disela-selakan jari kita ni, digosokkan supaya tak ada daki-daki yang melekat. Seperti itu. Sunnah juga menggosok-gosokkan, menyela-nyelakan jari-jari kita, ya. Kemudian yang ketiga, wal madmadah. Apa yang dimaksud dengan madmadah? Yakni ba'da ghusl kaffain wa yahsulu aslu sunnah fi idkhalil ma' fil fammi. Madmadah, sunnah yang ketiga adalah madmadah, yakni memasukkan air ke dalam hidung. Ini sunnah. Makanya ada satu penelitian, kalau orang pengen tidak keseringan dapat bersin ataupun ingusan, tak mau ingusan, jadi, maka sering-seringlah dia memasukkan air ke hidung. Ini salah satu obat dari Rasulullah SAW untuk kita. Kalau pengen hidung kita tak mau sumbat, hidung kita tak mau ingusan, masukkan air ke dalam hidung, hirupkan, baru keluarkan. Ini sunnahnya. Ini pun diteliti, sangat-sangat bagus untuk tenggorokan kita, untuk hidung kita. Ya, madmadah, memasukkan air ke dalam hidung. Tapi bukan ditelan, cuman dimasukkan, jangan nanti dikeluarkan lagi. Sekedar dimasukkan air, artinya dicuci dalam hidung kita ni. Seperti itu. Wal istinsyaq. Yang keempat, yang ketiga adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang istinsyaq, yang keempat, mengeluarkannya. Jadi madmadah, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, mengeluarkan air ke dalam dari dalam hidung keluar lubang hidung, namanya istinsyaq. Jadi masuk dulu baru keluar, artinya tak ada dihirup, tak ada ditelan air itu dalam hidung, tak ada, cuman dibasuh ya. Seperti itu. Ini sunnah. Masukkan air kemudian mengeluarkan air dari hidung. Kemudian yang ke-4, 5, 6. Sunnah yang ke-6, wa mas'u jami'ur ra'si, yakni mengusap semua rambut, bagian rambut semua kepala nih diusap. Jadi ini sunnah. Yang kemarin kan anak praktekkan, kalau wajibnya cukup ambil air diusap di ubun-ubun kita dah sah.
diusap nih, udah sah dah, karena kita udah ngelakukan kewajibannya sah. Kalau mau sempurnanya, mau dapat pahala banyak, maka diusap semua rambut kita nih. Seperti contoh seperti ini. Ambil air, misalnya di keran, ambil air di kepala ini kan, tarik ke belakang, bawa tarik ke depan lagi. Ini sunnah nih, mau masuk ke semua rambut kita. Jadi tangan kita taruh di depan lo, tarik ke belakang, baru tarik ke depan lagi. Itu cara mengusap semua rambut kita di kepala. Ini sunnah. Tapi yang wajib tadi cukup kita mengusap di depan ke, ataupun di samping ke, di belakang ke, itu sah, kewajiban saja. Tapi untuk sunnahnya semua rambut diusap, dikenakan air. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Yang kelima, wa mas'u jami'ul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap ataupun membasuh daripada kedua telinga. Jadi kedua telinga kita ni kita pahami ini adalah sunnah. Kalau tak dibasuh pun tetap sah wuduk kita. Jadi untuk mendapatkan pahala banyak, untuk sempurna, kita usap, kita basuh kedua telinga kita, zahirihima wa batinihima, di luarnya ataupun di dalamnya. Jadi zahirnya di sini, zahirnya di sini, luar ni, dalamnya batinnya. Jadi dalam luar harus dibasuh dengan air. Itu sunnahnya. Bima jadi dengan air yang baru. Seperti itu. Jadi caranya seperti kawan-kawan kita ketahui, jari telunjuk ke dalam, jari ibu jari keluar, diusap seperti itu. Kemudian selanjutnya wa takhlilul lihya al-katha, yakni menyela-nyela jenggot. Kalau kawan-kawan ada jenggot, sunnah untuk di sela-sela, dimasukkan jari kita di sela-sela kan. Ini sunnah di sela-selakan kalau ada yang jenggot, sunnahnya. Seperti itu. Kemudian wa takhlilu asabi'ul yadaini war rijlain, menyela-nyela daripada jari-jari kita di sela-sela tangan ataupun kaki, di sela-sela. Jadi kalau membasuh kita disunahkan untuk di sela-sela kan. Pokok harus dibasuh di sela-sela jari ini. Itu sunnah. Sama juga dengan kaki. Kalau kita mau nyela-nyela kaki, disunahkan pakai tangan kiri dengan jari kelingking. Seperti itu, disela-selakan jari kita itu supaya bersih. Seperti itu. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan. Jadi kalau kita mendahulukan kanan tu hukumnya sunnah. Walhasil kalau kita mau mendahulukan yang kiri pun tetap sah. Jadi sunnah mendahulukan yang kanan terhadap yang kiri dari semua anggota, entah itu telinga, entah itu tangan, entah itu kaki. Yang sunnahnya harus didahulukan yang belah kanan. Seperti itu. Kemudian wa tahara salasan. Semua daripada basuhan tadi itu disunahkan dengan jumlah tiga kali. Jadi sunnah 3 kali. Mau 1 tetap sah, 2 tetap sah, 3 lebih sahnya lagi. Jadi kalau kita mau wudu cuma 1 kali, misalnya basuh tangan cuma cukup sekali, tetap sah. Tapi walhasil dengan keyakinan harus rata, harus kena semua tu. Jangan sampai satu basuhan ada yang tidak kena, bisa tak sah. Makanya disunahkan Rasulullah suruh 3 kali supaya merata airnya. Tapi Rasulullah SAW tu kenapa beliau kadang-kala beliau tu wuduk tu tak mau mubazir. Tak mubazir. Biasanya beliau tu 1 centong lah.
wudu. Satu centong beliau jadikan untuk wudu. Satu centong yang kita biasa pakai itu beliau pakai wudu. Itu kenapa beliau melakukan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan itulah seafdal-afdalnya, seutama-utamanya orang yang berwudu dengan satu mud. Satu mud. Nanti kita jelaskan lebih mendetailnya. Kenapa demikian? Ya karena inilah satu mukjizatnya Rasulullah SAW, kemuliaan Rasulullah. Kenapa beliau sampai menggunakan air sedikit? Ya karena air ketika mengenai badannya Rasulullah langsung meresap. Artinya kalau air menetes ke tangan beliau, air yang itu tak ada berhenti situ, langsung menyerap ke yang lainnya, mengikut semua, menyeluruh semua. Lain dengan kulit kita, tak ada tamak meresapnya. Tapi kalau kulitnya Rasulullah ketika jatuh air maka meresap semua. Artinya semua daripada makhluknya ciptaan Allah SWT menginginkan dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya beliau suka berwuduk dengan satu mud. Karena air itu kalau udah kena dengan badan Rasulullah langsung menyerap. Bukan Rasulullah langsung gosok-gosok, tapi air sendiri yang mengusap semua badan beliau Rasulullah SAW. Nanti kita contohkan, nanti praktikkan wuduk dengan satu mud. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wal muwalah. Ya ini wa yuqairu anna bi tatabi wa alla yahsul bainal udbi tafriqu kathru bal yutahhirul udbi ba'dal udbi bihadzula yajiful maghsul. Wal muwalah artinya di sini tidak lama, artinya sama dengan waktu. Tak boleh gak kita nunggu sampai kering, artinya harus berkelanjutan, jangan sampai ada nunggu-nunggunya. Ini sunnah juga. Jadi ada 10 kesunahan daripada ketika kita berwudu. Saya ulangi lagi, yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh daripada dua telapak tangan kita, yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air ke dalam hidung, kemudian mengusap semua daripada rambut kita, kemudian membasuh kedua telinga kita di luar maupun yang di dalam, kemudian menyela-nyela jenggot, menyela-nyela kedua tangan, jari kaki ataupun jari tangan, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian membasuh dengan 3 kali semua. Yang terakhir yakni berurutan ataupun berkelanjutan. Itulah demikian 10 sunnah wudu yang kita harus ketahui dan kita praktekkan dan amalkan supaya menjadi pahala bagi kita yang banyak dan mendatangkan daripada cintanya Allah dan cintanya Rasulullah SAW. Dan juga kita tambahan di kitab lainnya, kalau berwudu itu harus dilebihkan. Misalnya membasuh tangan sampai ke siku-siku. Ini sunnahnya di kitab lain lagi harus dilebihkan, bahkan sampai ke bahu nih, sampai ke sini dibasuh. Dikarenakan apa? Karena dia pada hari kiamat kelak dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW akan mengenal daripada umatnya melalui daripada wudu, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau bekas wudu kita misalnya melebihi daripada batas, maka kita terlebih dahulu dilihat oleh Rasulullah, diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita masin kalau wudu tu. Kalau punya kita sendiri dan kondisinya memungkinkan untuk menyempurnakan yang lebih. Misalnya di rumah kita berangkat mau ke masjid, kita wuduk di rumah, kita sampai melebihi daripada batas-batas itu dianjurkan dan disunahkan supaya kita lebih dikenal dan diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena pada hari kiamat itu bukan semua terang, banyak yang gelap, sehingga Rasulullah SAW tidak mengenali fulan ini siapa. Maka yang dikenali oleh Rasulullah orang-orang yang sering berwudu dan melakukan solat, ada memancarkan
cahaya. Itulah orang-orang yang akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Dan wudu ini juga kalau kita sempurna dan kita suka lebihkan, maka itu akan memancarkan dalam diri kita sehingga Rasulullah SAW akan mudah mengenal dan melihat kita, dan kita pun bisa langsung cepat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah SAW. Dan yang pertama ataupun yang didahulukan yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan tentang perkara sunnah-sunnah wudu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktikkan langsung nanti. Dan jikalau ada yang masih belum dimengerti ataupun kurang memahami, bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan kepada Al-Faqir. Mudah-mudahan bisa, insyaallah. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan wudhu kan, dan itu baik gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita melebihkan jumlah? Jumlah. Itu. Apakah itu baik atau tidak? Misalnya apa? Jumlahnya itu misal 3 kan, itu kan ibaratnya sunnah 3 misalnya. Kita lebihkan jadi 4, 5, 6 gitu. Bagaimana itu Ustaz? Ustaz. Perkara melebihkan batasan cucian ataupun membasuh ini sebenarnya kemarin sudah ditanyakan kepada Bang Fadil. Ya, jawabannya sama seperti kemarin, bahwasanya setiap perkara yang dianjurkan atau disunahkan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, misalnya sekian 3 kan, dan kita lebihkan, maka itu dikatakan oleh para ulama hukumnya menjadi makruh. Makruh ini perkara atau hukum yang sangat tidak dianjurkan, artinya tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan karena apa? Ya, karena bisa buat boros mubadzir air. Karena Rasulullah memerintahkan untuk kita secukupnya dalam berwudu, dan itu paling afdal. Ketika kita melebihi ataupun keluar daripada batasan ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadikan makruh, artinya tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Artinya kalau kita sudah berwudu 3 kali dan kita yakinkan bahwasanya air itu udah kena, udah merata di bagian-bagian yang kita basuh, ataupun 2 kali kita pun kalau kita yakin udah kena semua, tetap sah karena kita yakin. Al yakin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa mengalahkan daripada keraguan. Kalau hati kita yakin, maka itulah satu keyakinan yang tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau awalnya yakin, yakinkan sampai akhir. Jangan sampai keraguan itu mengalahkan daripada keyakinan. Jadi hukumnya makruh seperti itu. Wadil.
bagian sembarangan. Jadi kalau gimana kalau tengah-tengah lagi sholat Jumat nih kan, kita mau ambil wudhu nih tapi antrian ramai. Nah ada beberapa orang terkadang dia menyingkat wudhunya, tapi dengan cara misalnya dia membasuh telinga, dia langsung dua-duanya dibasuh. Begitu pula dengan kaki. Gimana tuh Ustaz? Ya perkara apa langsung menyingkat atau menyimpulkan yang pertama apa yang asalnya harus satu-satu dulu, kemudian dia mau menyingkat dengan langsung keduanya dibasuh, itu tetap sah atau dibolehkan. Kalau mau langsung dua pun tetap sah, tetap dibolehkan dan dapat juga kesunahannya, ya seperti itu. Jadi tidak langsung merubah daripada hukumnya. Malahan itu kalau dia yakin dengan sekaligus dengan dua basuhan tadi ataupun dua bagian yang basuh dengan sekaligus, dia yakin kalau airnya bisa merata, nah itu lebih afdal. Apalagi dalam kondisi ngantri, nah, seperti itu. Maka diharuskan seperti itu. Waalaikumsalam. Kalau misal kondisi badan kita di bagian kaki atau tangan itu ada luka Ya. Apakah itu diperbolehkan atau gimana kan? Tidak boleh kena air gitu kan? Untuk masalah luka di dalam bagian anggota tubuh kita, misalnya kaki atau tangan, dan itu diharuskan, diwajibkan untuk dibasuh kena air, maka dalam hukum Islam adalah fikih mengenai wudu, maka diberikan dispensasi keringanan. Kalau kita ada luka, maka cukup diusap di bagian perbannya, di atas perbannya, tak perlu kita buka perbannya. Diusap saja di atas perban, di atas kapas. Jangan sampai kita membuat mudarat lagi, kita buka, kita kenakan air. Itu tidak diperkenankan dalam hukum Islam, dalam fikih. Artinya cukup diusap di atasnya. Apalagi kalau ada penyakit atau luka yang ketika kena air bisa membahayakan, bisa lebih memudaratkan, maka tidak perlu diusap di atasnya, cukup diganti dengan tayamum saja. Ditambah dengan tayamum, seperti itu. Inilah dispensasi keringanan dalam Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tersebut tidak memberatkan kepada umatnya ketika mendapatkan ujian, musibah dan lain sebagainya. Allah berikan keringanan. Tak mungkin Allah langsung berikan kesusahan atau memberatkan daripada umatnya, ya. Pasti berikan kemudahan, ya. Banyak sekali dispensasi kemudahan yang Allah berikan. Maka ketika Allah berikan dispensasi, maka gunakanlah, ya. Jangan sampai kita sok-sokan gitu orang Pontianak. Allah berikan dispensasi, kita sok-sokan. Jangan sampai macam solat musafir jamak dan qasar, itu sebuah dispensasi dari Allah. Ketika kita melakukan safar, maka kita diberikan dispensasi, diberikan kelonggaran untuk menjamak daripada solat kita. Zuhur sama asar, ketika kita ingin menjamak, kita solat asarnya dilakukan di waktu zuhur. Kemudian dikasih lagi dispensasi, boleh di qasar, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka ketika Allah berikan dispensasi itu, kita gunakan, jangan kita susah-susahkan, ya. Misal kita dalam perjalanan jauh, misal pergi ke Singkawang dan lain sebagainya, gunakan dispensasi yang Allah berikan. Seperti itu. Kita nanya kita, kalau misalnya maghrib sudah wudu, sholat kan, lepas maghrib kita makan, habis itu makan kita langsung sholat isya, kumur segala macam, gimana Ustaz? Untuk soal itu nanti kita akan pembahasan yang selanjutnya, nanti perkara-perkara yang membatalkan
wudu nanti ini. Tapi jawaban seperti itu ketika kita makan ataupun minum dan kita ada wudu, itu tidak membatalkan daripada wudu kita. Cukup ketika kita ingin sholat, kita kumur bersihkan sisa-sisa makanan supaya nanti ketika kita sholat, sisa makanan itu tidak ada menempel, sehingga kalau kita ada menempel gigi kita atau di mana, kita main-main dengan sisa makanan itu, entah dikeluarkanlah, entah biasa sampai tertelanlah. Kalau sampai tertelan, bisa batal karena kita memasukkan sesuatu dalam tenggorokan, itu bisa batal. Makanya diperintahkan untuk berkumur, tidak diharuskan wudu lagi, karena makan dan minum tidak membatalkan daripada wudu. Seperti itu. Ya bang ya. Tadi kan Ustaz membahas tentang menyelipkan tentang bab jamaah ya. Jamaah takbir puasa. Ini perkara yang misalnya bagi Ustaz Allah sudah berikan kemudahan. Terlaksana itu hukumnya apa Ustaz tadi? Apa? Ibaratnya Allah sudah berikan kemudahan kan? Dibolehkan jamaah. Allah berikan dispensasi untuk kita kemudahan kan? Ibarat kita tidak melaksanakan itu apa hukum Ustaz? Tidak masalah sih, tapi kurang disenangi. Senangi Allah. Karena pernah kejadian misalnya dalam waktu safar di perjalanan kita, ada satu sahabat kita lah mau jamaah sampai disenangkan Allah sampai singgah terus lah kita naik. Jadi tidak boleh Ustaz. Kurang disenangi. Dia Allah memberikan kemudahan kita laksanakan. Laksanakan. Itu sebuah perintah juga, misalnya kalau kita memahami mendalam, sebuah perintah juga. Tapi tak masalah misalnya orang mau singgah-singgah, itu pun kita tak bisa salahkan. Tapi lebih baiknya kalau kita melihat kondisi situasi, kita lakukan apa yang diberikan dispensasi seperti itu. Senangnya. Tadi ada kawan tanya Ustaz. Orang batil. Bab apa? Itu bab batal dan hati apa ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya lagi. Ini kan kadang contoh adik saya nih sering main layang, tapi itu di dekat tempat tinggal kita tuh ada hewan kayak anjing itu. Kadang terkena liur anjing gitu. Kan itu kan dekat waktu maghrib tuh. Waktu maghrib tuh pendek. Semisal dia udah bersihkan dengan tanah dan udah mandi wajib, apakah perlu untuk wudu lagi sebelum sholat maghrib? Ini kena ke tak ada tu? Anjing tu? Kena ya? Untuk masalah maaf anjing ya, kalau keadaan kita ni basah, kita terkena bulunya, maka itu langsung kena najis mughalladhah, najis berat, dan harus dicuci dengan 7 kali basuhan, dari salah satu 7 itu dicampur dengan tanah. Seperti itu. Tidak diharuskan mandi wajib, cukup ya kita basuh dengan 7 kali basuhan dicampur dengan tanah. Kalau sebelumnya batal wudu, ya wudu lagi, seperti itu. Jadi tidak mengharuskan mandi wajib, cuma cukup dianjurkan membasuh dengan 7 kali basuhan dengan air, dan salah satu daripada 7 itu dicampur dengan tanah. Kalau kulit kita ataupun badan kita ni tak basah, kita sentuh dengan bulu anjing tadi itu tidak terkena najis, kecuali dengan liurnya. Mau kita kulit kita basah ataupun kering, tetap dihukumi najis ini. Kalau kena bersentuhan dengan bulunya dan keadaan kulit kita ni kering, tidak sampai kena najis mughalladhah, seperti itu. Ya. Untuk masalah anjing ini memang berat ya.
Tapi kalau kita pandang dengan pandangan mazhab lain, ya seperti Imam Malik, Imam Hanafi, mereka tidak sampai menghukumi najis, ya. Hanya Imam Syafi'i saja ketika orang mengenai air liur anjing ataupun dengan basahan tadi maka dihukum najis. Tapi Imam Hanafi, Imam Malik tidak menghukumi demikian, ya. Karena memang kalau kita lihat dari pandang mata kita ni, kalau anjing tu memang hewan yang hina, tapi padahal disitulah Allah ingin memberikan cobaan ujian kepada kita. Walhasil jangan sampai kita mandang rendah pada hewan-hewan yang mungkin di dalam hukum itu diberikan sangat ketat, ya. Jangan sampai. Artinya kita diharuskan untuk berbuat baik, berbuat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, hatta sampai ke seekor anjing, ya. Jangan sampai gitu. Kalau anjingnya tak ada galak, janganlah dilota pakai batu, ya. Kalau anjingnya tak ada galak, kita kasih sayangi dengan binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu kisah yang membuat kita berhati-hati kepada hewan-hewan atau binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kisah mungkin dari kawan-kawan sudah pernah dengar, ya, seorang wanita yang maaf pekerjaan setiap harinya jadi PSK, ya, pelacur maaf. Tapi satu perjalanan, ketika di jalan dia temukan seekor anjing yang lagi kehausan. Maka ketika ada hati yang bersih, ada kasih sayang dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tolong, dia berikan air kepada seekor anjing tadi, diberikan dengan sepatunya. Dan sepatu itu kalau di barat sekarang ni sepatu yang ada bisa nampung air, diberikan ke seekor anjing tadi. Maka seekor anjing tadi tak ada kehausan, dan ketika balik dia langsung dapat hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seketika itu juga dia wafat. Ketika wafat, orang soleh, orang alim bermimpi kepada dia berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Padahal setiap harinya melakukan dosa, tapi bisa dimasukkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil pelajarannya, jangan sampai kita mandang rendah daripada makhluk-makhluknya Allah, hatta kepada seekor anjing sekalipun, ya. Jangan sampai. Itu rahasia Allah, rahmat dan ridha-Nya Allah kita tidak tahu. Karena semua amal perbuatan kita ni yang bisa memasukkannya bukan ibadat, bukan perbuatan kita, tapi ridha dan rahmatnya Allah. Ketika Allah ridha, ketika Allah rahmat kepada kita, maka langsung kita otomatis masuk surga, ya. Tanpa rahmat dan ridha Allah tak bisa kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akhwat tak ada yang bertanya ni. Ya. Apa ya? Tanya ke suami ya. Kalau duduk di kamar mandi susah. Duduk mau mandi WC. Untuk wuduk di kamar mandi atau WC, dia hukumnya makruh, dihukumi makruh, dan bisa sampai haram kalau di situ memang benar berserakan daripada najis-najis. Dan kalau kita tak bisa menjaganya, maka bisa tak sah wuduk kita kerana kena najis. Maka disunahkan di tempat-tempat yang bersih. Boleh kita wuduk di kamar mandi asalkan kita bisa memastikan kalau di bawah-bawah tu bekas daripada alirannya tidak ada najis. Maka sah kita wuduk. Walhasil kita harus memastikan dulu apakah itu di najis ataupun suci seperti itu. เ
Ustaz ini Ah. Tadi kan bab apa kamar mandi yang Ah. kan? Kan dia kan ada dalam bab yang ada WC ni kan. Lubang WC itu kan kloset lah kan. Dia kan klosetnya. Bagaimana kalau apa ini di kloset apakah kita boleh wudhu dengan membaca dengan sempurna itu? Apakah sir atau secara itu ya lantang itu dibaca gitu wudhu? Kayak baca wudhu niat dulu. Niatnya. Karena kan itu kan di dalam apa WC gitu. Apakah boleh atau tidak? Itu kan melafalkan kalimat-kalimat Allah kan. Dan ini lagi tanya itu tentang kamar mandi tapi bukan gabung WC Ustaz. Tadi kan dia mandi Ustaz kan. Iya, bisa-bisa ya. Bisa-bisa kan kamar mandi kita ada WC-nya. Apakah boleh kita wudhu dengan niat yang lantang ibaratnya enggak syir gitu. Gimana Ustaz? Untuk yang pertama kita ketahui yang kemarin kita jelaskan apa tempat daripada niat itu dalam hati. Niatu wa mahalluha al-qalbu. Niat tempat niat adalah dalam hati. Walhasil kita niat wudu ketika kita wudu dalam kamar mandi memang harus diwajibkan niatnya dalam hati. Untuk melafazkan itu sunnah dalam mazhab kita ya. Jadi niatnya dalam hati. Kalaupun mau baca doa-doa misalnya kan ada di sebagian kitab-kitab tu atau buku-buku ada setiap kita basuh ni ada doa-doanya. Misal membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah berikan daripada kitab nanti di akhir catatan-catatan amalanku dengan tangan kanan. Jadi ada setiap basuhan tu ada doa-doa ni yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi kalau demikian kalau kita mau praktikkan maka di dalam hati bacanya. Kalau karena tempat kamar mandi ini WC ini tempat sarangnya daripada makhluk halus jin. Maka disunahkan kita semua diucapkan ataupun dilafazkan dalam hati ataupun kalau kita mau zikir dalam hati. Kalau kita melafazkan itu ada dihukumi sampai haram atau yang hukumi makruh. Yang banyak sih ulama mengatakan haram kalau kita melafazkan doa-doa ataupun kalimat-kalimat zikir di kamar mandi ataupun di WC. Seperti itu. Yang tanya berarti boleh misalnya kamar mandi atau WC yang terpisah tu kita wudu di kamar mandi boleh asalkan kita tadi itu awalnya tak ada kencing di kamar mandi. Kalau memang udah diantisipasi di kamar mandi tak boleh kencing maka sah-sah saja kita melakukan wudu seperti itu. Kemudian sunnahnya lagi ya, ini catatan yang terpenting dan doanya ketika kita melepaskan pakaian dan ini pun sunnah kita ketika kita di kamar mandi paling tidak kita pakai celana dalam. Jangan sampai langsung telanjang bulat boleh. Ya, karena makhluk halus tu sangat suka dengan manusia ni. Dia suka lihat aurat-aurat manusia. Makanya biasa ada perempuan yang dicinta oleh jin laki-laki ya kerana mereka suka memang lihat aurat perempuan atau aurat laki-laki itu suka dia, bahkan ada sampai dia mati pun tetap mau bersama dia. Ini akibat kerana dia tak baca doa, kerana diajarkan oleh Rasulullah ketika kita melepaskan pakaian kita maka ucapkanlah bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Maka ketika kita mengucapkan doa itu maka akan terhijab syaitan ataupun jin tidak akan bisa memandang daripada aurat kita, akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnahnya. Jadi catatannya jangan sampai kita telanjang bulat di kamar mandi, minimal pakai celana dalam seperti itu. WC WC kalau bisa tutup atas enggak, jangan sampai kita mandang. Ini pun suatu pelajaran penting enggak. Itu Imam Ali itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu
salah satu sahabat yang tak pernah mandang kemaluannya. Sampai beliau hidup, sampai wafat tak pernah mandang kemaluan. Tak tahulah macam mana beliau, Sayyidina Ali. Maka digelar karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan beliau. Kalau sahabat Abu Bakar kan Sayyidina Umar itu radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali Sayyidina Ali dikhususkan dengan karramallahu wajhahu. Karena apa? Salah satu amalan perbuatan yang masya Allahnya, beliau tak pernah mandang kemaluannya, apalagi kemaluan istri dan lain-lain sebagainya. Ya. Dia menjaga pandangannya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa ditutup, kalau anduk ditutup. Gitu. Jangan sampai ya kena Tuhan tu sampai kita. Pokoknya sebisa kita lah. Kita buang air kecil atau buang air besar tu. Seperti itu. Nah. Bang. Itu memang sunnah. Ya. Ya, pokoknya adab-adab dalam WC kamar mandi itu memang dah ada disunnahkan oleh Rasulullah. Salah satunya kalau kita masuk ke WC, ya pakai penutup kepala, handuk ke atau apa, baju ke dan sebagainya. Pokok penutup kepala dan pakai sendal. Ada khususkan sendal WC atau sendal kamar mandi. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah supaya apa? Karena makhluk-makhluk halus suka tempat situ. Maka kalau kita tak pakai sendal, itulah salah satu penyebab orang masuk kemasukan tu, makhluk halus lewat masuk di ujung jari kita. Di tempat WC kan, kamar mandi kan itu tempat mereka. Maka ketika orang yang tidak menjalani, tidak memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, maka itu mudah sekali makhluk halus atau jin akan menggodanya, bahkan memasuki daripada jiwa tubuhnya. Seperti itu. Jadi sunnah seperti itu. Banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah. Yang akhwat tak ada satu pun ni. Ya, kalau tak ada kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa lebih baik lagi, wabil khusus terlebih dengan wuduk kita, sehingga kalau wuduk kita sempurna, insya-Allah solat kita akan sempurna dan bisa memberikan efek positif bagi kita semua, sehingga kita akan bisa tercegah melakukan kemungkaran ataupun perbuatan keji ataupun perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma rabbana ya rabbana ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.